अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम जुर्म बेनकाब के साथ मैं हूं कैसा खान। नाज़रीन, हमारे मुआशरे में चंद अनासर पस्ती की उस हद को भी क्रॉस कर चुके हैं जिसके बारे में इंसान सोचकर लर्ज उठे। जी हां, एक ऐसा ही वाकया पेश आया कोट धारा सिंह में, जहां पर एक ज़हनी माजूर शख्स को बारहा ज्यादती का निशाना बनाने की कोशिश की गई और जब इसमें नाकामी हुई तो उसके सर के बाल काट दिए, मूछें काट दी और भवें भी काट डाली। आज के प्रोग्राम जुर्म नकाब में हम इसी मलंग, इसी ज़हनी माजूर शख्स के साथ होने वाले जुल्म और जुर्म को बेनकाब करें। की होया ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ? ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? मैं अर्जुन कोट जा रहा तारा कोटो उन्होंने टाकल आए ने तो बग्गी ਨੂੰ ਆਂਦਾ ਸੀ ਮੁੰਨ ਤੇ ਬੱਗੀ ਨਾਈ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮੁੰਨ ਦਿੱਤਾ ਬਰੇਟੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ? ਫਿਰ ਜਾਇਤੀ ਕਰਨ ਮੈਂ ਨਿਕਲਿਆ जाती ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਸੀ ਪਰ ਤਗੜਾ ਸੀ ਨਿਕਲਿਆ। जाती करने की कोशिश की थी, उससे निकल गए हो? हाँ। अच्छा, तो अभी आपने ये जो बात ज्यादती वाली बात भाई बता रहे हैं, इससे पहले कभी बताई है आपको? ਮੇਰਾ ਜੀ ਭਾਈ ਹੈ, ਦੋ ਵਾਰੀ ਅੱਗੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਬਰਵੇਟੇ ਮੋਨ ਦਿੱਤੀ, ਦਾੜੀ ਮੋਨ ਦਿੱਤੀ, ਸਿਰ ਮੋਨ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਫੜਦੇ ਸੀ, ਇਹ ਭੱਜ ਕੇ ਨਿਕਲਿਆ ਆਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਮਾੜੇ ਅਸੀਂ ਹੈਗੇ ਲੀੜੇ ਲੂੜੇ ਦੇ ਪਾੜ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਨਾਂ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਕੋਣੀ ਲੈਂਦਾ ਸੀ। ਆ ਤੀਸਰੀ ਵਾਰ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਉਵੇਂ ਹੀ ਕੀਤਾ, ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਬਿਆਸ ਤਰੀਕੇ ਮੈਂ ਸ਼ਾਦੀ ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਤੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਬਰਵੇਟੇ ਕਾੜ ਦਿੱਤੇ, ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਟੱਕ ਲਾਏ ਸੀ ਤੇ ਨਾਲੇ ਵਾਲਾਂ 'ਚ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਤੇ ਬੱਗੀ ਨਾਈ ਨੂੰ ਨਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਮੁੰਨਦੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੇ ਭੱਜ ਕੇ ਨਿਕਲਿਆ ਨਾਲਾ ਆਪਦਾ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਇਹਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮਾੜੇ ਹੈਗੇ ਸਾਂ ਅਸੀਂ ਡਰਦੇ ਨਾ ਕੋ ਬੋਲਦੇ ਐਸ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਨੇ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ मैं गांव वाले सपोर्ट कर रहे हैं जी। अभी ये गांव के लोग मौजूद हैं इस वक्त सब और इस गरीब के साथ हैं वो, और ये बार बार एक ही अपील कर रहे हैं इंसाफ के हवाले से। जी क्या चाहिए आप लोगों को? इंसाफ चाहिए हमें, इंसाफ चाहिए हमें, इंसाफ चाहिए। ये जी अब इस गरीब के साथ है गांव वाले। पहले दो बार इसके साथ ज्यादती हो चुकी है, मुबैना तौर पर जुल्म हो चुका है और अब गांव वाले चाहते हैं कि मजीद ये जुल्म ना हो और इस शख्स को इंसाफ मिले। और जो लोग बदमाश बने हुए हैं, जो लोग इलाके में दहशत फैला रहे हैं, जो लोग ऐसे गरीबों को तंग करते हैं, उनकी तजलील करते हैं, उनके खिलाफ कानून के मुताबिक कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। इस वक्त जी हमारे साथ मौजूद हैं गाँव के लोग भी, और ये इस गरीब खानदान के साथ होने वाले जुल्म के हवाले से भी हम इनसे बात करेंगे कि एक ताकत के नशे में लोग किस हद तक चले जाते हैं कि अपनी तफरीह की खातिर वो किसी इंसान की तजलील करने से भी गुरेज नहीं करते। बात करते हैं जिनसे। ये बताएं जी, ये क्या वाकया हुआ है और क्यों इसी शख्स को जुल्म का निशाना बनाया जाता है? जी ये मलंग टाइप आदमी है। ये वैसे पंजाबी कर लो कर खैर ਇੱਥੇ ਐਵੇਂ ਲਗਾ ਲੁਗਾ ਫਿਰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਐਵੇਂ ਬਾਹਰ ਆਈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕਦੇ ਫੜ ਲਿਆ ਕੁੱਟ ਦਿੱਤਾ, ਕਦੇ ਵਾਲ ਮੁੰਨ ਦਿੱਤੇ, ਕਦੇ ਬਰਵਿੱਟੇ ਮੁੰਨ ਤੇ ਕਦੇ ਦਾੜੀ ਮੁੰਨ ਦਿੱਤੀ। ਇੱਕ ਤਿੰਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਦੀ ਲੱਤ ਟੁੱਟੀ ਪਹਿਲੇ। अच्छा, ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਜ਼ੁਲਮ ਵੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੀਤਾ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਭਾਈ ਤੇ ਨਿਕਲਿਆ ਉੱਥੋਂ। जाती मतलब कि मारने या उन जाती करने? ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਜੋ ਦੂਸਰੀ। अस्तगफुरुल्लाह, अस्तगफुरुल्लाह। अच्छा ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਇਆ ਨੇ, ਇਹ ਆਦੇ ਨਾਲ ਸਲਵਾਰ ਫਾੜ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਬੇਲੀ ਚੋਂ। अच्छा, ਹਾਂਜੀ तो ये कौन लोग ने कि एडी बदमाशी क्यों करते हैं? ਇਹ ਇੱਕ अच्छा, ਹਾਂਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿੱਛੇ ਸਪੋਰਟ ਕਿਸੇ ਦੀ? ਹਾਂਜੀ ਸਪੋਰਟ ਹੈਗੀ ਇਹ ਤਾਂ ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਿਆਤੀ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜ਼ਿਆਤੀ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਨੇ? ਨਹੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਨੇ, ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਨੇ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਪੂਰੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਹਾਂਜੀ ਐ ਕੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਉਹਨਾਂ ਕਰਨੀ ਸੀ ਤੇ ਭਾਜ ਤੇ ਨਿਕਲ ਪਿਆ ਉਹ ਵੇਲੀ ਚੋਂ ਜੀ। ਤੇ ਵਾਲ ਕਿੰਨੇ ਦੇ ਕੱਟੇ ਨੇ ਸਰ? ਨੇ ਜੀ ਤੇ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਬਸ ਬਦਮਾਸ਼ ਨੇ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਦੱਸਣ ਵਾਲਾ ਕੋਣੀ ਦਾ, ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਮਾਂ ਪਿਓ ਸਿਰ ਤੇ ਕੋਣੀ ਦਾ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਕਰ ਕੀ ਸਾਡਾ ਲੈਣਾ ਹੈ। अब देखें नाजरीन, एक कह रहे हैं जी बिल्कुल ये मलंग टाइप शख्स है बेचारा। इससे पहले भी 2-3 दफ़ा इसको मारा गया है, इसके बाल मुंडे गए हैं, इसकी भवें जो हैं वो काटी गई हैं, मूछें काटी गई हैं, और इस बार गाँव के लोग बता रहे हैं कि उसके साथ ज़्यादती करने की भी कोशिश की गई लेकिन वो वहाँ से भाग निकला। और अब ये देखें एक किस हद तक तजलील हो रही है एक इंसान की, और यही वजह है कि टीम जुर्म नकाब अब मौजूद है उसी गाँव में। उस शख्स की आवाज़ बनने के लिए हम यहाँ पर मौजूद हैं जो जिसको बारे में यही सोच रहे थे कि कोई इसकी बात नहीं सुनेगा, ना ही कोई इसका साथ देगा, लेकिन आज गांव वाले भी उसके साथ मौजूद हैं और गांव वाले भी चाहते हैं कि इंसाफ दिया जाए। ऐसे तो पहले वाकया होता रहा इस तरह का? हाँ जी, की कर देने यार ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ
ਯਾਨੀ ਕਿ 2 ਸ਼ਖਸ ਨੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਾਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪਹਿਲੇ ਵੀ 2 ਦਫਾ ਉਹਨਾਂ ਕੀਤਾ ਇਹ ਚੱਕਰ, ਵੈਸੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ, ਵੈਸੇ ਭੱਜ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਵੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਉੱਥੋਂ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵਾਕਿਆ ਕੀਤਾ ਨੇ, ਵਾਲ ਵੀ ਮੋਨ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਬਰਬਿੱਟੇ ਵੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਵੈਸੇ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਵੀ 2 ਦਫਾ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ, ਲੇਕਿन ਹੁਣ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਨਹੀਂ गांव ਕਰਨਾ के किसी और बंदे नाल भी इस तरह पहले कोई वाकया कीता ना ਹਾਂਜੀ ਚੰਦ ਸ਼ਖਸ ਨਾਲ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਵਾਕਿਆ। ਕਿਤੇ ਤੇ ਰੰਗ ਸੁੱਟ ਦੇਣਾ, ਕਿਤੇ ਦੀ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਬੰਨ੍ਹਦੇ ਨੇ ਚਾਦਰਾਂ, ਪਿੱਛੋਂ ਧੋਤੀਆਂ ਚੁੱਕ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਲੰਘਿਆ ਜਾਂਦੇ। ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਮਜ਼ਾਕ ਹਾਂਜੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਬਾਬਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਪੈਸੇ ਤੇ ਲੈ ਗਏ ਨੇ, ਵੈਸੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਬੜਾ ਚੜਿਆ ਹੋਇਆ ਪੈਸੇ ਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਮਾੜੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਦੀ ਘਰ ਦੀ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, लेकिन ये निसाब मांगते हैं, उन्हें ना निसाब मिलना चाहिए। बुलाएं जी ये शख्स को जरा, आओ भाई को बुलाएं। अब ये है जी ये शख्स, ये इसका भाई है। अब इसके साथ बार बार ये लोग जुल्म करने की कोशिश करते रहे हैं, इसके बाल काटते रहे हैं, इसके भवें काटते रहे हैं, इसके साथ ज़बरदस्ती करने की भी कोशिश की गई है। दस दिन में वाकई थोड़ा गलत काम करने की कोशिश करते रहे ਹਾਂ फिर नस गए उतो तुसी ਹਾਂ ਨਸਿਆ ਆਪਦੇ ਪਿੰਡ ਨਾਲ ਕੋਟ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਅਰਜਨ ਕੋਟ ਗਿਆ ਤਾਰਾ ਕੋਟ ਨਾਲ। इस वक्त ये टीम जुर्म नकाब मौजूद है कोट धारा सिंह गांव में, और यहाँ पर जी मुबैना तौर पर जुल्म की इंतहा होती रही है। इससे पहले भी गांव के लोगों को तशद्दुद का निशाना बनाया जाता रहा है, उनकी तजलील की जाती रही है, उनको मारा पीटा जाता रहा है, और उनके बाल काट कर, उनकी भवें जो हैं वो काट कर, मूछें काट कर जो है उन पर जुल्म किया जाता रहा है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है एक मुतासरा शख्स का भाई, जिसको रास्ते में से उठाया गया और फिर उसको मुबैना तौर पर तशद्दुद का निशाना बनाकर उसको मारते रहे, जुल्म की उस पर इंतहा करते रहे, और उसके बाल मोड़ डाले, उसकी मूछें, उसकी भवें काट डाली। बात करते हैं इस केस के मुद्दई और मुतासरा शख्स के भाई से कि क्या वजूहात हैं, क्यों इस तरह किया जा रहा है। इससे पहले भी कभी गांव में ये मामला हुआ है। सब तो पहले जी बड़ा अफसोस है ਜਿਹੜਾ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਭਾਈ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਭਾਈ ਨਾਲ? ਕੀ ਮੇਰਾ ਭਾਈ ਜੀ ਸ਼ਾਦੀ ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਨਾਲ ਦੇ ਪਿੰਡ ਮੈਂ, ਅੱਛਾ, ਤੇ ਰਾਹ 'ਚ ਇਹਨੂੰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਟੱਕਰਿਆ। ਉਹ ਵੇਲੀ ਜੀ ਵੇਲੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਲੈ ਗਿਆ ਇਹਨੂੰ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਵੀ ਟੱਕ ਲਾਇਆ ਬਰਵਿੱਟਿਆਂ ਤੇ ਸਿਰ ਤੇ। ਕੋਲ ਨਾਈ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਬਰਵਿੱਟੇ ਵੀ ਮੁੰਨ ਦਿਓ, ਸਿਰ ਵੀ ਮੁੰਨ ਦਿਓ, ਮੁੱਛਾਂ ਦਾੜੀ। ਅੱਗੇ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵਾਕਿਆ ਉਹਨਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਮਾੜਾ ਮੈਂ ਹੈਗਾ ਸਾਂ, ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ, ਦਿਹਾੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਂ। ਤੇ ਹੁਣ ਫਿਰ ਨਾ ਵਾਕਿਆ ਕੀਤਾ ਤੇ ਫਿਆਜ਼ ਆਮਦ ਨਾਲ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਚਲੋ ਖਿਆਲ ਕਰਨੇ ਆ, ਪਿੰਡ ਵਾਲਾ ਇਮਦਾਦ ਨਾਲ ਵੀ ਟੁਰ ਪਿਆ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਸਪੋਰਟ ਮੇਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ? ਹਾਂ ਹਾਂਜੀ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਮਦਈ ਬਣ ਗਿਆ ਫਿਆਜ਼ ਆਮਦ ਦਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਹਿਤੀ ਨੇ ਚੌਧਰੀ ਬੰਦੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਵੀ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਪੈਲੀ ਪੁਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰਾਤ ਰੋਕ ਰਹੇ ਨੇ, ਪੈਲੀ ਵੜਨ 'ਚ ਰੋਕ ਲਏ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਦਿਹਾੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਕਲਣਾ। ਤੇ ਤੂੰ ਐਵੇਂ ਕਰ ਵੀ ਤੂੰ ਸੁਲ੍ਹਾ ਕਰ, ਦਰਖਾਸਤ ਚੁੱਕ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਤੇ ਬੁੜੀ ਪਤਾ ਦਿਆਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਤੈਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣ ਦੇਣਾ। ਧਮਕੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਆ ਕੇ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਤੇ ਕੀ ਐਸੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਨੇ? ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਜੋ ਮਹਿਤੀ ਚੌਧਰੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟੁਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪਿੰਡ ਦੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਵੀ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਆਵਾਮ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਸਾਡੀ ਸਪੋਰਟ ਦੇ ਲਈ ਹੈ। ਵੋਟ ਦਿੱਤੀ, ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮਾੜੇ ਸਮਝ ਕੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਟੁਰਨਾ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਟੁਰਨਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਆਪਦਾ ਟੁਰਦੇ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਪਏ ਆ ਵੀ ਚਲੋ ਮਾੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਵੀ ਚਲੋ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਐਸਆਈ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਲਾਉਂਦੇ ਪਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਚੌਧਰੀ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ। ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਆ ਕੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦਾਅਵੇ ਲਾਉਂਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣ ਦੇਣਾ, ਸਾਡੀ ਪੈਲੀ ਇਹ ਰਾਤ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣ ਦੇਣਾ। ਅਸੀਂ ਮਾੜੇ ਦੱਸੋ ਜੀ ਕਿੱਧਰ ਜਾਈਏ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਆਖਰੀ ਵਾਰੀ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਹੋਇਆ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ, ਉਸ ਵਾਕਿਆ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਈ ਧਮਕੀ ਵਗੈਰਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਲਾਈ ਹੈ ਜੀ ਉਹਨਾਂ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਬੁੜੀ ਕਤਾਵਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਬੈਠੇ ਦਾ ਸੁਲਾ ਕਰ ਲਓ। ਸੁਲ੍ਹਾ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਏ ਨੇ। अब तक की जो सिचुएशन, जो मामलात हमें समझ आए हैं, जो इस मुतासरा शख्स के भाई बता रहे हैं कि जी गरीब लोग हैं और इन पर बगैर किसी वजह के इनको डराया धमकाया जाता है, इनको मारा जाता है। ये इससे पहले जैसे भी बता रहे हैं कि ज्यादती करने की भी हाँ जी कोशिश एवें करते ही हैं। करते ने जी।
ਆ ਤੀਸਰੀ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਗਈ ਮਾੜੇ ਸਮਝ ਕੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਸਾਡਾ ਕੀ ਕਰਨਾ। पहले 2 साल जाती हुई है इसके बाद ਹਾਂਜੀ ਅੱਗੇ ਵੀ 2 ਵਾਰੀ ਹੋਈ, ਤੀਸਰੀ ਵਾਰ ਹੁਣ ਫਿਰ ਕੀਤੀ ਨੇ। जिनसी जाति की बात मैं कर रहा हूँ ਹਾਂਜੀ वो ਆ ਕੀਤੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੀ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਪੂਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜੀ। ये जी अब इस तरह का वाकयात जो हैं ये हमारे माशरे में लम्हा फिक्रिया बनते जा रहे हैं कि इस तरह से। हाँ जी ਜਿਆਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਅਰਜਨ ਕੋਟ ਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਬੱਗੀ ਤਾਂ ਨਾਈ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਉਹ ਨਾਈ ਉਹਨੇ ਆਖਣਾ ਸੀ ਮੁੰਨ ਉਹਨੇ ਮੁੰਨ ਕੇ ਸਾਰਾ ਉਹਨੇ ਮੁੰਨ ਦਿੱਤਾ ਉਹਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ। ਉਹਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਉਹਨੇ ਮੁੰਨ ਨਹੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਉਹ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਭਾਈ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਨਹੀਂ ਇਸ ਵਾਰੀ ਦੱਸੋ ਐਰੇ ਥੋੜਾ ਪੁੱਛਦਾ ਡਰਦਾ ਕਿ ਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਅੱਗੇ ਨਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਐਰੇ ਪੁੱਛਦਾ ਤਾਂ ਨਾ ਆਇਆ। ਤੇ ਡਰਦੇ ਹੋ ਕਿਉਂ ਮਾਰਦੇ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ? ਹਾਂ ਮਾਰਦੇ ਕੁੱਟਦੇ ਜੀ, ਇਹ ਡਰਦਾ ਘਰ ਹੀ ਨਾ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਰੀ ਘਰ ਆ ਕੇ ਨਾ ਲਿਆ ਸੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਕੌਣ ਲੋਕ ਨੇ ਇੰਨਾ ਐਡਾ ਜ਼ੁਲਮ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਤੇ ਕਰਨਾ? ਇਹ ਜੀ ਬਦਮਾਸ਼ ਲੋਕ ਨੇ, ਇਹ ਗਰੀਬ ਸਮਝਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਵੀ 2 ਦਫਾ ਕਰ ਲਈ ਨੇਗੀ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਮਝਿਆ ਵੀ ਅੱਗੇ ਸਾਡਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਇਨਸ਼ਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਹੁਣ ਐਸਐਚਓ ਸਾਹਿਬ ਮੋਹਸਨ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਤਾਉਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਇਹ ਮਿਲੇਗਾ। ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕਰ ਜੋ ਕੀਤੀ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜਨਾਬ। ਅੱਗੇ ਕਈਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਨੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਦੀ ਸ਼ਰਮ ਦੇ ਮਾਰਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਬੋਲਦੇ ਹੈਗੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਇਸ ਦਫਾ ਤਾਂ ਇਹ ਵਿਚਾਰਾ ਗਰੀਬ ਆਪਦਾ ਹਿੰਮਤ ਦੇ ਨਿਹੋਤੇ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਪਦਾ ਕੱਪੜੇ ਕੁਪੜੇ ਪਾੜ ਤੇ ਨਿਕਲ ਤੇ ਆਇਆ ਹੈਗਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਉਹਨਾਂ ਕਰਨੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ। अब ये देखिए जी, अब ये है एक कहते हैं ना कि डिस्ट्रिक्ट कसूर में इससे पहले भी बहुत सारे वाकयात सामने आए हैं। अब एक लत किस तरह टूटी ਤੁਹਾਡੀ? अब ये शख्स जो है इसको भी नहीं छोड़ा जा रहा। यानी कि एक शख्स है ज़हनी तौर पर इतना वो स्टेबल नहीं है, इसको भी ज्यादती का निशाना बनाने की बार बार कोशिश की जाती रही है। और इस दफा भी ये बड़ी मुश्किल से बचा है उन लोगों के हाथों से। और जब इस बात से वो बच निकला तो फिर इस शख्स के बाल भी उन्होंने काट दिए, भवें भी काट दी और मुझे भी काट दी। अब इस शख्स की आंखों में आने वाले जो आंसू है, मेरा कैमरा अगर आपको दिखा सके, जो ये आंसू हैं, ये इस बात का वो कहते हैं ना कि मुंह बोलता सबूत है कि हमारे मुआशरे में बाज ताकतवर अनासर गरीबों के साथ कितना जुल्म करते हैं। इस गरीब के कोई आंसुओं का हिसाब ले सकेगा या इसको पागल या ज़हनी माजूर समझ के तो उस मामले को रफा दफा कर दिया जाएगा? क्या ये इंसान नहीं है? इसको जीने का हक नहीं है? क्या जिसका दिल मर्जी करे वो इसको पकड़े, इसके बाल काटे, इसके भुएं में काटे, इसकी मूछें जो है वो काट डाले, या खुदा ना खासा जो जालिम इसके साथ ज्यादती की कोशिश करते रहे हैं वो कर लें? हम यही चाहते हैं कि जिन्होंने इस शख्स के साथ जुल्म किया है, जिन्होंने जो इसकी आंखों में आंसुओं की वजह बने हैं, उनके खिलाफ कानून के मुताबिक कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਅਪੀਲ ਕਰੋ ਜੀ? ਕੀ ਅਪੀਲ ਕਰੋਗੇ? ਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ ਹੋਰ ਕੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਝ ਵਿਗਾੜਿਆ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਮਾਰੋ, ਮੇਰਾ ਜ਼ੁਲਮ ਨਾ ਕਰੋ, ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਉਹ ਡਾਢੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਥੋੜੇ ਮਾਰੇ ਸੀ। ਉਹ ਡਾਢੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਥੋੜੇ ਮਾੜੇ हैं। ये वो बात है जो यकीन करें लर्जा के रख देती है। ਧਮਕੀਆਂ ਵੀ ਲਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਭਾਈ ਵੱਲੇ ਵੇਖ ਤੇ ਰੋਂਦਾ ਪਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਹਿੰਦੇ ਤੇ ਆਂਦੀ ਪਈ ਹੈ ਵੀ ਮਾੜੇ ਸਾਂਝਰਾ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਪੈਸਾ ਵੀ ਅੱਗੇ ਵੀ 2 ਵਾਰੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਲਿਆ, ਤੀਜੀ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਪਿੰਡ ਸਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਸਪੋਰਟ ਪੂਰੀ ਦੇ ਰਹੀ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਟੁਰਿਆ ਖਲਾਂ ਜੀ, ਰੋਮਨ ਆਂਦਾ ਪਿਆ, नहीं ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਪਿਆ ਮੈਨੂੰ ਜੀ। तो साड़ी इंसाफ होना चाहिए साडे। इन गरीबों के आंसुओं का हिसाब है कोई ले? टीम जुर्म नकाब तो इनकी आवाज बनने के लिए यहाँ पर पहुंच गई है। ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੁਣ ਕਿੱਧਰ ਜਾਈਏ, ਸਾਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉੱਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੋ ਤੇ ਸਾਡੀ ਪੈਲੀ ਮਿਲ ਜੇ ਰਸਤੇ में ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ नहीं यानी ਕਰਦੇ। कि ये अगर चुप करके ज्यादती करवा लेता और किसी को ना बताता तो फिर सब ठीक था। ये उनकी गलाजत, उनका ये जुल्म, ये जुर्म मुबैना तौर पर ये सहता रहता तो सब ठीक था। और जब उसने अपनी हक के लिए आवाज उठाई, उसने कहा जी मेरे साथ ना तुम लोग ज्यादती करोगे, ना तुम इसके बाल काटोगे, ना कुछ इस तरह का मामला करोगे, तो अब इसको धमकियां दी जा रही हैं, इसके भाई को धमकियां दी जा रही हैं कि तुम्हें गांव से निकाल देंगे, ये नुकसान पहुंचाएंगे। हमारी गुजारिश है डीपीओ कसूर और जो यहाँ के जो एसएचओ हैं छांगा मांगा के, उनसे कि इस केस की तफ्तीश मेरिट पर करवाएं, इन गरीबों को तहफ़्फ़ुज़ दिलवाएं। बज़ाहिर उन लोगों के लिए एक एंटरटेनमेंट, एक तफरीह का सामान है किसी भी गरीब के साथ जुल्म करना, ज्यादती करना, उसको मारना, उसकी ये हालत कर देना और इसके साथ ज्यादती करने की कोशिश करना। ये तो खुद ये भाग निकला, नहीं तो इसके साथ जुल्म कर देना था उन्होंने। ਸਾਈਂ ਬੰਦਾ ਯਾਰ, तो बता रहे साईं है, बुलंद आदमी हो, ਬਾਬਿਆਂ ਕੋਲ ਰਹਿਣਾ, ਬਾਬੇ ਜਾਨ। कभी किसी का बुरा नहीं इसने किया।
तो इसको ज़हनी माजूर समझ के इसके साथ जाती करने के चक्करों में ਇਹਨੇ ਜੋਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਤੇਰਾਂ ਕਿਸੇ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਕੁ ਛੇੜਨ ਤੇਰਾਂ ਜੋਗਾ ਕੁ ਨਾ ਕੋਈ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਜੋਗਾ ਮਾੜੇ ਹੈਗੇ ਸਾਂ ਵੀ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਵੀ ਚਲੋ ਵੀ ਇਹਨੇ ਕਿਹੜਾ ਨਾਂ ਲੈਣਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਛੇੜਿਆ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਉਂਝ ਕਿਸੇ ਕੋਈ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਜੀ ਤੁਹਮਤ ਲਾਉਂਦਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਤੁਹਮਤਾਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਮਾੜਾ ਕੀਤਾ ਜੀ ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਮਾਸੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਜੀ ਤੇ ਦੁੱਖ ਤੋਂ ਬੜਾ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਸਾਡਾ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਗਈ ਹੈਗੀ ਦੀ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪ ਜਾਤ ਗੱਲ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਵਾਲ ਜੀ ਕੱਟੇ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਜਾਸਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਆਦੇ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਨਿੱਕੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਆਇਆ ਕੰਮ ਤੋਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੀ ਜਾਸਤੀ ਕੀਤੀ ਮਾੜਾ ਕੀਤਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਹੋਈ कि भाई को ਤੁਹਾਡੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਾਕਿਆ ਹੋਇਆ ਦੋ ਵਾਕਿਆ ਅੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਸਾਡੇ ਦੋ ਵਾਰੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਤੀਸਰੀ ਕਿਉਂ ਵਾਰ ਸਿਰਫ ਕੀ ਸ਼ੁਗਲ ਸ਼ੁਗਲ ਇਸ ਕਰਦੇ ਸ਼ੁਕਰ ਨੇ, ਜਾਸੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਹਾਸੇ ਖੇੜੇ ਉਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕਰਨੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਧਮਕੀਆਂ ਲਾਉਂਦੇ ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਚ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਭਾਈ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਦੋ ਵਾਕਿਆ ਅੱਗੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਤੀਸਰੀ ਵਾਰੀ ਹੁਣ ਕੀਤਾ ਨੇ ਜੀ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਪਰਚਾ ਵਰਚਾ ਕਰਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜੀ ਪਹਿਲੇ ਸਾਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ ਡਰਦੇ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਕਰਦੇ ਅਸਾਂ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਸਪੋਰਟ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ਟੁਰ ਪਏ ਹਾਂ ਜੀ अब ये मामलात है जी ये जो शख्स है जिसके साथ ये जुल्म हुआ है वो साथ बैठा है सगा भाई है इनका और मामला सिर्फ यही बता रहे हैं बार बार कि जी इन लोगों को डरा धमकाया जा रहा है और इसके साथ साथ अब ये कहा जा रहा है FIR वापस ले लें वजह सिर्फ जो अब तक की जो इनसे मैंने पूछी वही कह रहे हैं जी कि वो बस ताकतवर लोग हैं वो तफरी समझ के कर लें वो किसी इंसान की तजलील करने के हवाले से कर लें वो ये मामला इससे पहले भी 2 दफ़ा इस शख्स के साथ कर चुके हैं और उसको नुकसान पहुंचा चुके हैं और अब बार बार इस तरह से करना किसी भी इंसान के साथ इंसानियत सो सलूक करना ये सरासर जुल्म है जुर्म है चाहे कोई गरीब है चाहे कोई अमीर है हर इंसान की अपने हकूक़ है हर इंसान की अपनी इज़्ज़त नफ्स है और इस शख्स की इज़्ज़त नफ्स को बार बार वो लोग मजरूह कर चुके हैं लेकिन इस बार गाँव के लोग इनके साथ हैं गाँव वाले चाहते हैं कि एटलीस्ट जो जुल्म इसके साथ हुआ जो इसकी तजलील की गई उसका कानून के मुताबिक इंसाफ मिलना चाहिए तो मारते भी नहीं ਹਾਂਜੀ बनाया ਹਾਂਜੀ वो रो रहा है जी इस बात दसो की होया जी ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੋ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜਿਆ ਅਰਜਨ ਸਿੰਘ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਟਾਕਲਾ ਤੇ ਤੇ ਨਾਈ ਨੂੰ ਆਂਦਾ ਮੁੰਨ ਤੇ ਮੈਂ ਮਾੜਾ ਉਹਨਾਂ ਮੁੰਨ ਦਿੱਤਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਖਾਂ ਪਰਵਟੇ ਬਰਵਿਟੇ ਮੁੰਨ ਦਿੱਤਾ ਵਾਲ ਵੀ। ਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੁੰਨ ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਕਿਉਂ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦੇ ਮਾੜੇ ਸਾਂ ये जो जिस अंदाज में इस शख्स ने ये बात की है ना यकीन मानिए कि इससे पहले 2 दफा इसके साथ ये जुल्म हो चुका है ਦੋ ਦਫਾ और जो ये कह रही है ਅਸੀਂ ਮਾੜੇ ਸਾਂ ਇਹ ਕੋਈ ਹੁੰਦਾ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਬਸ ਸ਼ਰਾਰ ਤੱਕ ਕੀਤੀ इसी शख्स के साथ ही बार बार ये लोग शरारतन या अजरा अपने कहते हैं मजाक के तौर पर ये मामलात करते हैं तो ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਦੇ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਵਿਗਾੜਿਆ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬੱਗੀ ਨਾਈ ਨੇ ਮੁੰਨਿਆ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਅੱਗੋਂ ਦਮਾਸ਼ੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਕੋਈ ਲੜਕੀ ਦਾ ਚੱਕਰ ਨਾ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੋਲਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਕੋਈ ਲੜਕੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਾ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਨਾ ਦੇਣਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਸ਼ਖਸ ਤੇ ਹੈਗਾ ਵਿਸਾਈ ਲੋਕ ਜਾਂ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੇ ਐਵੇਂ ਧਮਕੀਆਂ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਸਿੱਧਾ ਸਮਝ ਕੇ ਜੀ ਮਾੜੇ ਹੈਗੇ ਸਾਂ ਦਾਬੇ ਦੁਬੇ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜੀ वो खुद भी कह रहे हैं जी इसका भाई भी बता रहा है कि ये मलंग टाइप शख्स है ना किसी का बुरा कभी किया है ना कभी किसी का कोई मसला मसाइल है ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਕਿਉਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਣਾ ਸਰ ਮਜ਼ਾਕ ਬਣਾਇਆ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਮਜ਼ਾਕ ਬਣਾ ਕੇ ਤੋਂ ਧਮਕੀਆਂ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹਨੇ ਕਿਹੜਾ ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ ਨਾਂ ਲੈਣਾ ਵੀ ਆਪਦੀ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮੈਂ 2 ਵਾਰੀ ਅੱਗੇ ਵੀ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਿਆ ਮੈਂ ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਿਆਸੇ ਖੇਡੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਨਾ ਲਾਵੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦਾਬੇ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜੋ ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਵੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਰ ਦਿਆਂਦੇ ਮੈਂ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਸਾਂ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਸਪੋਰਟ ਹੋਈ ਹੁਣ ਮੈਂ ਖੁਦ ਆਪ ਟੁਰ ਪਿਆ ਵੀ ਮੇਰੇ ਮਗਰ ਪਿੰਡ ਸਾਡਾ ਪੂਰਾ ਹੈਗਾ ਜੀ ਮੇਰੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਣ ਧਮਕੀਆਂ ਵੀ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਤੂੰ ਬਹਿ ਜਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਤੈਨੂੰ ਬਾਹਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣ ਦੇਣਾ ਤੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੈਨੂੰ ਰਾਹ ਤੇ ਚੜਨ ਦੇਣਾ ਦਿਹਾੜੀ ਮਿਹਨਤ ਅਸੀਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੋਵੇਂ ਭਾਈ ਹਾਂ ਜੀ ये जी चाहे कोई देखिए अब इस शख्स ने अब इसकी हालत देखिएगा अब इसके बाल आंखों के जो बाल है भवें और मूछे वो सब कुछ बार बार उन्होंने मोड़ डाली काट डाली अब ये मामला इस तरह से है कि किसी इंसान की तजलील करके किसी को सुकून मिलेगा इस गरीब ने उनका क्या बिगाड़ा है ਹੁਣ ਬਕਾਇਦਾ ਮਿੰਤਾਂ ਕਰਨਾ ਅਸੀਂ ਮਾਫੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ माफिया मंगते नहीं होने ਹਾਂ ਮਾਫੀਆਂ ਚੱਕ ਲਓ ਅਸੀਂ ਇਹਨੇ ਚੱਕ ਨਹੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ मारते भी नहीं कितने बंदे सन है 3 ਸੀ ਬੰਦੇ 3 बंदे सन ਹਾਂ
तो मारदे भी ने, हाँ मारदे क्यों ने? बस इवें वो तगड़े ने ऐसे मारे थोड़े। ये मामला सबसे कहते हैं ना तकलीफ दे बात है। बारहा मैंने इनसे पूछा, बाज़ वक़्त ऐसे वाक़यात तब होते हैं जब कोई लड़की का मामला हो, कोई और मामला हो, लेकिन इस शख्स तो इसको देख के लगता है, अब गांव वाले से भी पूछते हैं इस शख्स के हवाले से, इसके भाई के हवाले से, कि ये ही मामला क्यों हो रहा है बार बार, कि एक शख्स को इस हद तक नीचा दिखाना। अगर ये ज़हनी तौर पर थोड़ा सा भोला भाला है या ज़हनी तौर पर सही तरह से, तो क्या इसकी तजलील की जाएगी? क्या इसके बार बार इसकी आंखों के भवें हैं, जो बाल हैं, वो मोड़ दिए जाएंगे? अब भी इन्होंने अपनी आवाज़ उठाई है। अब पुलिस की भाई तारीफ भी कर रहे थे कि पुलिस वालों ने इनका साथ भी दिया है। अब वो लोग इनको कह रहे हैं जी कि अब हम माफ़ी मांगते हैं, लेकिन इससे पहले जो मामलात इसके साथ होते रहे हैं उसका कौन अजाला करेगा? पहले भी किसी मुंडिया ने इस तरह हरकत की थी ना? ਹਾਂਜੀ ਇਹਨਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਹਰਕਤਾਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨਾਲ ਜੀ। अच्छा, ਆ ਪੂਰਾ ਪਿੰਡ ਪਿਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਤਾ ਕਰ ਲਓ ਇਸ ਬੱਚੇ ਦਾ ਕੋਈ ਐਸਾ ਅੰਬਲ ਭੈੜਾ ਵਿਖਾ ਦੇਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਹਾਂ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਾਸਤੀ ਉਹਨਾਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੈਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਖੇ ਕਿਸੇ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਛੇੜਿਆ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਇਹ ਕੋਈ ਇਹ ਜਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਵੈਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਜਾਂ ਵੈਲ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜੀ ਜਾਸਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਾਸਤੀ ਹੋਈ, ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਇਹਨੂੰ। ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਹਦੇ ਬੱਚੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਕੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ? ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ ਨੇ, ਨਾਲੇ ਇਹਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ ਨੇ, ਨਾਲੇ ਇਹਦੇ ਆ ਬਰਵਿੱਟੇ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੁੰਨ ਦਿੱਤਾ ਨੇ। ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਜਾਸਤੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਆਂਦਾ ਮੇਰਾ ਜਾਸਤੀ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਕਮੀਜ਼ ਵੀ ਪਾਟੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਹ ਆਂਦਾ ਮੈਂ ਛੁੱਟ ਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਤਾਮਣ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ। अब देखें जिनसी दरिंदों की इंतहा देखें। अब इस शख्स को भी नहीं छोड़ा जा रहा। मासूम बच्चों के साथ भी ज्यादतियां होती रही हैं, जुल्म होता रहा है, और अब ये दरिंदे इस हद तक पहुंच गए हैं कि इस शख्स को जो ज़हनी माजूर है बेचारा, उसको भी जिनसी ज्यादती मुबैना तौर पर बनाने की कोशिश की जाती रही है, और बेचारे के कपड़े फाड़ दिए, इसको जुल्म का निशाना बनाने लगे, तो वहां से ये भाग निकला और फिर इसके बाल भी काटे, इसकी भवें भी काटी, और इसको ये कौन लोग हैं ये? क्या ये इनका कोई डार्क वेब से कोई ताल्लुक तो नहीं है कि इस तरह की हरकतें करके ज़हनी मफलूज बंदे को निशाना बनाकर फिर उसको जिनसी तशद्दुद का निशाना बनाने की कोशिश करना, ये जुल्म की इंतहा है। यानी कि जो शख्स, और ये मैं मुबैना तौर पर इसलिए वर्ड इस्तेमाल कर रहा हूँ कि अभी इस चीज़ को डेफिनेटली रिपोर्ट प्रॉपर ये अभी कर रहे हैं, तो हम इन्वेस्टिगेशन में देखेंगे मामला कहाँ तक जाते हैं। ये बता रहा है जिसके साथ मुबैना तौर पर ज्यादती की कोशिश की जाती है, बारहा कोशिश की जाती रही है। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜਾਤੀ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਐਤਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ वही है। ਜਾਤੀ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ? हाँ, पहले ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ? नहीं पहले नहीं होनी थी। बहरहाल जी ये शख्स सही तरह से बता नहीं पा रहा, लेकिन हम यही चाहते हैं कि इस चीज़ को प्रॉपर जो इन्वेस्टिगेट किया जाए, चाहे कोई भी शख्स हो इस केस में, इस चीज़ में कोई और भी इन्वॉल्व है, चाहे कोई ताकतवर बंदा भी है, उसकी भी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए और उसको कानून के मुताबिक इस शख्स को इंसाफ मिलना चाहिए। हमारी यही गुजारिश है आला हुकाम से, और गांव के लोग भी यही चाह रहे हैं कि इस चीज़ की जो तफ्तीश है वो मेरिट पर हो। ਇਹ ਜੀ ਇੱਥੇ ਆ ਸਾਰੀ ਬਾਮ ਜਿਹੜੀ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ ਖੜੀ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। अच्छा, मुझे मलंगा आदमी बेचारा दस नहीं सकता कि इस जाति दी ਜਿਹੜੀ ਮਾਮਲਾਤ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿੰਸੀ ਜਾਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਨੇ? ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਕੁੱਟ ਕੱਟਦੇ ਤੇ ਨਾ ਮਾਰ ਦੇਣਾ, ਮਾੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਜਦੋਂ ਆ ਤੇ ਆਖਿਆ ਨਾ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਆਖਿਆ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੀਆਂ ਦਰਖਾਸਤ ਦੇਈਏ ਉੱਥੇ, ਤੇ ਉਹ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਤਾਮਨ। ਇਹ ਦੂਸਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਇਹ ਜਾਂਦਾ ਮੁੰਡਾ ਉਧਰ ਨੂੰ। ਇਹਦੇ ਜੇ ਕੋਈ ਇਹ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਅੰਬਲ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਦੱਸ ਦੇ, ਆਂਦੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਏ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਹ ਕੁਛ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਅੱਗੇ 2 ਵਾਰੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਐਵੇਂ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਆ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਮਾਰਦੇ ਮੂਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਂਦੇ। ਅਸ਼ਰਫ ਤਾਂ ਡਕੇਟੀਆਂ ਵੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੇ ਇੱਥੇ ਆ ਥੱਲੇ ਥਾੜ ਡਕੇਟੀ ਕੀਤੀ, ਕੱਚੀ ਕੋਠੀ ਦੇ ਪਰਚੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ। अच्छा, ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਨਾਮੀ ਡਕੇਟ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਦਾ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਭਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੇ ਖੰਨੀ ਖਾਂ ਸਮਝਦਾ। ये बता रहे हैं जी कि मुबैना तौर पर वो जो शख्स है जिसने इसको तशद्दुद का निशाना बनाया, इस शख्स के साथ जुल्म किया, वो डकैत भी है, मुबैना तौर पर डकैतियाँ भी करता है, और उसको किसी भी शख्स का डर नहीं है। लेकिन इन लोगों की आवाज़ को पहुंचाने के लिए आज टीम जो मैंने कहा यहाँ पर मौजूद है, और हम आला हुकाम तक इस बात को पहुंचाएंगे। और हम सिर्फ यही चाहते हैं कि चाहे कोई गरीब है, कोई अमीर है, कोई छोटा है, कोई बड़ा है, किसी के साथ जुल्म ना हो, ना किसी के साथ इस तरह का मामलात हो। अगर खुदा ना खास्तु ऐसा मसला होता भी है
तो फिर कानून को हरकत में आना चाहिए, कानून के मुताबिक ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हम सब पर रहम करम और फजल फरमाए, अल्लाह ताला हमें हर तरह और हर किसी के शर से बचाए। मुझे इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफिज़।